Hello friends, I am Rahul from Madura Coaching Center. TRP TNEBK Mathematics syllabusலேருந்து complex variableங்கிற டாபிக் வந்து நான் சொல்லி தர போகிறேன். In complex variable we have 7 topics. One is introduction part and next one is analytical function, third one complex integration, fourth one Taylor's series and Lorentz expansion, fifth one Cauchy's residue theorem, seventh one conformal mapping and fifth one Cauchy residue theorem, sixth one conformal mapping, seventh one is bilinear transformation. Here for TRP, that is Teacher Recruitment Board, only these topics are included, that is these 5 topics is for TRB. These 2 topics is not included in TRP, but for TNEB syllabus you should learn these 7. For TNEB syllabus you should learn including conformal mapping and bilinear transformation you should learn, right? So today we are going to see introduction part and some problems under introduction part, and second analytical function and some problem. Complex variable la, before going to the complex variable you should know some introduction part of complex variable. Complex variable la introduction part enna appdin kettingna sila terms theriyum. First term is complex number. Complex number அப்படினா என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படினா a number of the form z is equal to x plus iy where I is root minus 1. இப்படி இருந்துச்சு அப்படினா அது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் z is equal to x plus iy. Here x and y, இந்த x y என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 2 real numbers. x and y are 2 real numbers. ஸோ இதுக்கு பேர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். இது மோஸ்ட் ஆஃப் தி மெம்பர்ஸுக்கு தெரியும், தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட். காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிளுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயம்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். செகண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா conjugate of complex number. Conjugate of complex number na ஒன்றும் கிடையாது. It is denoted as z bar. Complex number வந்து z னு denote பண்ணுவாங்க. Conjugate of complex number z bar னு denote பண்ணுவாங்க. x minus iy, இந்த இமேஜினரி பார்ட்ல ஒரு மைனஸ் சேர்த்துட்டீங்கன்னா அதுதான் கான்ஜுகேட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். மாடுலஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை எப்படி நோட் பண்ணுவோம்? மாடுலஸ் ஆஃப் z அப்படின்னு நோட் பண்ணுவாங்க. z மீன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் x plus iy. So it can be written as root of x square plus y square. இதுதான் modulus of complex number. That is modulus of z அப்படின்னா root of x square plus y square. இங்கே என்ன டேர்ம் இருந்தாலும் சரி, ப்ளஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி, மைனஸாக இருந்தாலும் சரி, உள்ளே வந்து நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிடணும் அந்த டேர்ம். x square plus y square இங்கே பாசிட்டிவ், ரூட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா it is modulus of complex number. And fourth one is representation of geometrical representation of complex number. Geometrical representation of complex number just ஒரு z plane, இந்த பிளேனுக்கு வந்து பேரு z plane னு பேரு. x axis இது வந்து y axis, that is இது ரியல் பார்ட், ரியல் ஆக்சிஸ், இட் இஸ் இமேஜினரி ஆக்சிஸ். இப்போ நம்ம பிளாட் பண்ணோம் அப்படின்னா 1 2 3 இங்கே வந்து i 2i 3i இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இசட்னு ஒரு நம்பர் கொடுக்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 + 3i. இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 + 3i. இதை நீங்கள் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேனில் பிளாட் பண்ணோம் அப்படின்னா
just take real partல 2 and imaginary partல 3i. So 2 3i இந்த பிளேனுக்கு பேரு z, that is 2, 3i. இதுதான் வந்து representation of complex number in a complex plane. And fifth one, polar form of complex number. Complex number in polar form. இதுக்கு முன்னாடி just ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் z பிளேனில் zன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, zன்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து x ஆக்சிஸில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா x அண்ட் y ஆக்சிஸில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா y. சரிங்களா? ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் z இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய். நான் எப்படி பிளாட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னேன், ஜாமெட்ரிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனில் எப்படி பிளாட் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு சொன்னேன். ஸோ z இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய்யை நான் இந்த மாதிரி பிளாட் பண்ணுறேன், zன்னு ஒரு பிளாட் பண்ணுறேன். இது வந்து எக்ஸ் கமா ஒய். சரிங்களா? இப்போது இந்த இசட்டுங்கிற பாயிண்ட்டை ஆரிஜினோட ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஆங்கிளை வந்து தீட்டான்னு எடுத்துக்கோங்க. சரிங்களா? தீட்டான்னு எடுத்துக்கோங்க. ஜஸ்ட் ரைட் த வேல்யூ ஆஃப் திஸ். இதோட வேல்யூ என்ன? இதை வந்து ஆர்னு எடுத்துக்கிறேன். இதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? ரூட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர். சின்ன வயசில் படிச்சிருப்பீங்க பிதாகரஸ் தேற்றம். அந்த தேற்றத்து படி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இது வந்து ஒய், எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயரை ரூட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆர் கிடைச்சிடும். சரிங்களா? ஸோ இப்போது எனக்கு எக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா எக்ஸ் கேன் பி ரிட்டன் as r cos theta. சரியா? நெக்ஸ்ட் y can be written as what? r sin theta. இப்போ எனக்கு z polar form of a complex number. complex number என்ன? z is equal to x plus iy. so z is equal to instead of x என்னன்னு எழுதலாம்? r cos theta ன்னு எழுதுவேன். plus i y instead of y வந்து r sin theta. so r காமனா வெளில எடுக்கலாம். r cos theta plus i sin theta. இந்த r into cos theta plus i sin theta வந்திருக்கு. இதில் cos theta plus i sin theta can be written as e power i theta. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இன் போலார் ஃபார்ம். காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஆர்டினரியாக எழுதலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய்னு எழுதலாம். இன் போலார் ஃபார்ம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர் இ பவர் ஐ தீட்டா. இங்கே வேர் ஆரோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரூட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர். அண்ட் தீட்டாவோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா டேர்ன் இன்வர்ஸ் ஆஃப், இதுலேருந்து தீட்டா கண்டுபிடிக்க பார்ப்போம். ஜாமெட்ரிக் வச்சு தீட்டா கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா எவ்வளோ டேர்ன் தீட்டா எடுங்க, டேர்ன் ஒய் பை எக்ஸ். ஸோ டேர்ன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தீட்டா கிடச்சிரும். இந்த தீட்டாவோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ப்ளிடியூட் ஆர் ஆம்ப்ளிடியூட் அப்படி இல்லைன்னா ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் இசட். தீட்டாங்கிறது என்னது? ஆம்ப்ளிடியூட் ஆர் ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் இசட். ஸோ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் y by x. இதுதான் வந்து என்னன்னா போலார் ஃபார்ம் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மாடுலஸ், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மாடுலி அண்ட் ஆர்கியூமெண்ட் பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மாடுலி and argument. Properties of moduli and argument. இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் z1, z2, z3 எக்ஸட்ரா zn இது எல்லாமே காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா z1 இன்ட்டு z2, z3 எக்ஸட்ரா z4 இதோட மாடுலஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செப்பரேட்டாக மாடுலஸ் எழுதலாம். நான் இங்கே இந்த சைடு எழுதுகிறேன்.
z1 z2 z3 z4 எக்ஸட்ரா zn வரைக்கும் மாடுலஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா z1 modulus of z2 into modulus of z3 etc. up to modulus of zn வரைக்கும் எழுதலாம். This is the first property. And second property is modulus of z1 plus modulus of z2 greater than or equal to, sorry, less than or equal to z1 plus modulus of z2. Similarly, modulus of z1 minus z2 less than or equal to modulus of z1 plus modulus of z2. And third property, modulus of z1 plus z2 greater than or equal to, இங்கே less than symbol greater than symbol ரெண்டுத்தையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. z1 minus modulus of z2. Similarly, and fourth property, z1 minus z2 greater than or equal to z1 minus z2. These are the properties of modulus. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் இது வந்து செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் அதாவது செகண்டில் இந்த 4 இது இருக்குது. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஷார்ட்டாக எப்படி, இது மேத்தமெட்டிக்ஸ் கிடையாது, ஷார்ட்டாக எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது நான் சொல்கிறேன். அதாவது இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த சைடு வந்து கிரேட்டர் சைடோ, அதாவது கிரேட்டர் சைடு இங்கே பாருங்களேன், z1 இங்கே ஒரே ஒரு மாடுலஸ், ஹோல் மாடுலஸ் ஒரே ஒரு மாடுலஸாக இருக்குது. இங்கே z1க்கு ஒரு மாடுலஸ் இருக்குது, z2க்கு ஒரு மாடுலஸ் இருக்குது. சிமிலர்லி இங்கேயும் z1க்கு ஒரு மாடுலஸ், z2க்கு ஒரு மாடுலஸ். இங்கே அப்போ ஒரு மாடுலஸ் தான் இருக்குது, இங்கே 2 மாடுலஸ் இருக்குது. ஸோ கிரேட்டர் தென், அப்போ இது கரெக்டு. ரெண்டு மாடுலஸ் இருக்கிற சைடு கிரேட்டர் தானாக இருக்குது. அதேமாதிரி இங்கேயும் 2 மாடுலஸ் இருக்கிற சைடு கிரேட்டர் தானாக இருக்குது. அப்போ இது கரெக்ட் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் வரணும். செகண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் பாருங்கள், லெஸ் தென் சிம்பிள் இருக்குது, இங்கே லெஸ் தென் சிம்பிள், அதாவது எது மாடுலஸ் அதிகமாக இருக்க சைடு லெஸ் தென் சிம்பிள் இருக்குது. அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது தப்பு. ஸோ அதை வந்து மைனஸ் அப்படி. இது மேத்தமெட்டிக்ஸ் கிடையாது, ஒன்லி ஃபார் ஷார்ட்கட், ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ணுறதுக்காக சொல்லியிருக்கேன் இது வந்துட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் modulus of z1 divided by z2 whole modulus is equal to செப்பரேட்டாக மாடுலஸ் எழுதிக்கலாம் நீங்கள். அதாவது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை 2 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்து டிவைட் பண்ணி மாடுலஸ் எடுக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணலாம், இண்டிவிஜுவலாக 2க்கும் காம்ப்ளெக்ஸ் மாடுலஸ் எடுத்துகிட்டு டிவைட் பண்ணிங்கன்னா அது ரெண்டும் சேமாக இருக்கும். இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, z1 plus z2 divide by z3 plus z4 whole modulus is equal to செப்பரேட்டாக மாடுலஸ் z1 plus z2 divide by z3 minus z4 whole modulus. அதாவது இங்கே மைனஸ் வந்திருக்கா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் z4 ஓட வேல்யூ மைனஸில் கிடச்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு வேல்யூ மைனஸில் கிடைக்கும். ஸோ அகைன் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு மாடுலஸ் இருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே பாசிட்டிவ் வேல்யூஸாக வந்துடும். இங்கே நம்ம என்ன ஆகக்கூடாது, டினாமினேட்டர் 0 ஆகக்கூடாது. ஸோ ஹியர் வேர் z3 modulus is not equal to modulus of z4. இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் தான் இந்த ஈக்குவேஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். z3 z4 ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடாது. அப்படி ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா. இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல், இட் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு this one. This is the fourth property. And fifth property is z into z bar is equal to modulus of z the whole square. This is very important property. Remember this is very important. Z into z bar is equal to modulus of z whole square. And the next property is for amplitude. If in amplitude theta value is equal to pi by 2, just you know what is z in polar form, r e power I theta, right? Here theta மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. theta, this can be written as r cos theta plus I sin theta. இப்போ நான் வந்து தீட்டாவுக்கு பை பை 2 வேல்யூ, அதாவது தீட்டா 19 போட்டேன் அப்படின்னா சைன் 90யோட வேல்யூ 1, காஸ் 90யோட வேல்யூ என்ன 0 ஆகிடும். அப்போது இங்கே இருக்க எல்லா டேர்மும் என்ன டேர்மாக இருக்கும், இமேஜினரி டேர்மாக தான் இருக்கும். ஸோ இஃப் தீட்டா இஸ் பை பை 2 90 டிகிரி அப்படின்னா இட் இஸ் பியூர்லி இமேஜினரி.
purely imaginary. Next, theta is equal to 0 or pi அப்படினா it is purely real. புரியுதா? தீட்டாவோட வேல்யூ பை பை 2 இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் பியூர்லி இமேஜினரி. தீட்டாவோட வேல்யூ 0 அல்லது பையா இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் பியூர்லி ரியல். இதுதான் வந்து அப்புறம் இன்னும் ஒரே ஒரு லாஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்கியூமெண்ட் தட் இஸ் ஆம்ப்ளிடியூட் ஆஃப் Z1 டிவைட் பை Z2 இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஆம்ப்ளிடியூட் ஆஃப் Z1 மைனஸ் ஆம்ப்ளிடியூட் ஆஃப் Z2. இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சம் கேஸ்க்கு இது யூஸ் ஆகும். Z1 டிவைட் பை Z2க்கு ஆம்ப்ளிடியூட் எடுக்கணும், அதாவது தீட்டா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம செப்பரேட்டாக தீட்டா வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா Z1 ப்ளஸ் Z2 modulus of Z1 plus Z2 the whole square plus modulus of Z1 minus Z2 the whole square is equal to 2 into modulus of Z1 square plus 2 into modulus of Z2 square. This is one of the important property. இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க, லாஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. சரியா? அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட சேர்த்து இதுவும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள். Z is equal to 2 minus 3i divide by minus 5 plus I can be expressed as அப்படின்னு கொடுத்து 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கொஸ்டின் பாருங்கள் தெரியும். கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் as அப்படின்னா இது டிவைட் பைல இருக்குது. என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்து அதை டிவைட் பண்ணி அவங்க ஆன்சர் வந்து ஒரே காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எந்த ஒரு டிவிஷனும் வராமல் ஒரே காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபார் திஸ் வாட் வி ஹாவ் டு டூ இஸ் ஜஸ்ட் டேக் காஞ்சிகேட்னா சொன்ன காஞ்சிகேட் வந்து எடுங்க. ஸோ -5 காஞ்சிகேட்னா என்ன பண்ணணும், இமேஜினரி பார்ட்டுக்கு மட்டும் மைனஸ் ஆட் பண்ணணும். -5 -i ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் இது வந்து a plus b into a minus bங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. ஸோ a ஸ்கொயர்னா 5 ஸ்கொயர் 25 minus b ஸ்கொயர் i ஸ்கொயர் வேல்யூ இஸ் -1. ஸோ ஆல்ரெடி 1 மைனஸ் இஸ் தேர், ஸோ +1. ஸோ இங்கே மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 into 5 -10 2 into -i 2 into -i என்ன வரும், -2i -3i into -i plus 15i -3i -i plus 3i square வரும். ஸோ i square value -1, ஸோ it will become -3. ஸோ சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு பாருங்க -10 இங்கே ஒரு -3 இருக்குது, -13. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே +15i -2i, ஸோ +13i டிவைட் பை 26. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா -1/2 + 1/2i. உங்கள் ஆப்ஷன் பாருங்கள். உங்கள் ஆப்ஷனில் அவங்க வந்து 1/2 வந்து 0.5ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 0.5 ப்ளஸ் -0.5 + 0.5i. திஸ் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். செகண்ட் கொஸ்டினை ரீட் பண்ணுங்கள். given 2 complex number Z1 is equal to 5 plus 5 √3i and Z2 is equal to 2 divided by √3 plus 2i. என்ன கேட்டிருக்காங்க, the argument of Z1 divide by Z2. argument of Z1 divide by Z2. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், நம்ம
ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் Z1 டிவைட் பை Z2. இது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம. இப்போ 5 இப்போ நீங்கள் இது மாதிரி கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா, இது சிம்பிள் நம்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னா டேரெக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இதை டிவைட் பண்ணி இதை அதாவது ஆல்ரெடி நான் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணல, இதை காஞ்சுகேட் எடுத்து சிங்கிள் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பராக மாற்றி அதுக்கப்புறம் ஆர்குமெண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனால் நான் ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லியிருக்கேன். ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z1 டிவைட் பை Z2 இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z1 மைனஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z2. தனித்தனியாக இந்த தீட்டா வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get the argument of Z1 divided by Z2. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுங்க, ஃபஸ்ட்டு ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z1 கண்டுபிடிங்க. Z1 ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z1 என்னது? டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் தீட்டாவோட வேல்யூ என்ன? டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் y by x. yங்கிறது எது என்னது? இதில் 5√3 டிவைட் பை x 5. ஸோ இதை சப்ராக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா tan √3 கிடைக்குது. சிமிலர்லி Z2 ஓட வேல்யூ பாருங்கள், tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் y ஓட வேல்யூ என்ன? 2. அகைன் x ஓட வேல்யூ 2/√3. இதை அடிச்சிங்கன்னா அந்த √3 மேலே போயிடும். ஸோ tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் √3 கிடைக்கும். ஸோ இங்கேயும் பாருங்கள் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் √3, இதுவும் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் √3, ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் தி 0 வேல்யூ. ஸோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z1 டிவைட் பை Z2 இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஆப்ஷனில் எது 0ன்னு இருக்கோ அதுதான் கரெக்ட் ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். லெட் f of z இஸ் ஈக்குவல் டு AZ ப்ளஸ் B டிவைட் பை CZ plus D. if ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறாங்க. என்ன கண்டிஷன்? f of Z1 is equal to f of Z2 for all Z1 not equal to Z2. அதாவது எல்லா நம்பர் இது ரெண்டும் ஒன்றா இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட். நெக்ஸ்ட்டு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. A is equal to 2, B equal to 4 and C equal to 5 அப்படிங்கிற வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. they ask you to find the D value. you want to find the D value from this, right? ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம். f of z உங்களுக்கு A வேல்யூ B வேல்யூலாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். A வேல்யூவை ஏக்கு பதிலாக 2z டைரக்ட் என்ன பண்ணுங்க, f of Z1 வேல்யூ ஈக்குவல் டு f of Z2ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா, ஜஸ்ட் டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். f of Z1 என்ன பண்ணலாம், இசட்டுக்கு பதிலாக Z1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஏக்கு பதிலாக கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். 2z ப்ளஸ் பிக்கு பதிலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 4 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 4 டிவைட் பை சிக்கு 5z D வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் தெரியாது. ஸோ இது வந்து 1. f of Z1க்கு பதிலாக இது எழுதியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் f of Z2க்கு பதிலாக சேம், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் Z1க்கு பதிலாக Z2 4 டிவைட் பை 5z2 ப்ளஸ் D. இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன வரும், 10z1 இந்த 2z1ஓட இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். 10z1 z2 ப்ளஸ் 2z1 D. நெக்ஸ்ட்டு 4ஓட மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 4 + 4 × 5 20 z2 4d equal to இப்போ இது முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் இது ஈக்குவல் டு 5z1 × 2z2. ஸோ 10z1 z2 ப்ளஸ் 20z1 ப்ளஸ் d × 2z1 2z2d plus 2z2d plus 4d. இது ரைட் ஹேண்ட் சைடு, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. இதில் எது உங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கோ கேன்சல் பண்ணும். 4d கேன்சல். 10z1 z2 10z1 z2 இது ரெண்டு கேன்சல். ரிமைனிங் என்ன டேர்ம் இருக்குது, 20 இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா 20 இருக்குது. ஸோ இதை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துருவாங்க. 20 காமன். ஸோ z2 மைனஸ்
z1 z2 minus z1 இந்த 2 அந்த சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துட்டு போங்க 2d காமன் z2 minus z1 ஸோ இதில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எது காமனாக இருக்குது z2 minus z1 இங்கே ரெண்டு சைடும் காமனாக இருக்குது ஸோ இதுலேருந்து d வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா d is equal to 10 this is the answer. Next fourth question என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க the argument of a complex number 1 plus I divide by 1 minus I இது வந்து z நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்துட்டு அதோட ஆர்கியூமெண்ட் கேட்குறாங்க ஆல்ரெடி இது போல் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் பட் அந்த ப்ராப்ளமுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளமில் நீங்கள் காஞ்சுகேட் எடுத்து அதை காஞ்சுகேட் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணுறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் z1 டிவைட் பை z2 இஸ் ஈக்குவல் டு அடுத்த ஃபார்முலா ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் z1 மைனஸ் ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் z2 ஆனால் இந்த இதில் வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ண தேவையில்ல நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் சேம் ஆன்சர் தான் வரும் டைரெக்டாக இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா காஞ்சுகேட் எடுங்க 1 minus I into 1 plus I divide by 1 plus I மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா a square a plus b into a minus b a square minus b square ஸோ மைனஸ்ங்கிறது I ஸ்கொயர் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் 1 ஆகிடும் ஸோ இது மேலே a ஸ்கொயர் வேல்யூ 1 b ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 ப்ளஸ் 2ab வேல்யூ வரும் -1 + 1 கேன்சல் ஸோ வேல்யூ இஸ் என்ன கிடச்சிருக்கு இப்போ நீங்கள் இதை காஞ்சுகேட் எடுத்தீங்கன்னா I கிடச்சிருக்கு I மீன்ஸ் ஒன்லி இமேஜினரி பார்ட் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் தீட்டா வேல்யூ தட் இஸ் ஆர்கியூமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா வாட் இஸ் த ஃபார்முலா டர்ன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் y by x இப்போது x + iy இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸோட டேர்மு நம்ம கீழே எழுதணும் ஒய்யோட டேர்மை நியூமரேட்டரில் எழுதணும் இங்கே வந்து ரியல் பார்ட்டே இல்லை ஸோ இமேஜினரி பார்ட் வந்து 1 ரியல் பார்ட் இல்லைங்கிறதுனால 0 ஸோ 1/0 இஸ் இன்ஃபினிட்டி tan infinity வேல்யூ இஸ் வாட் tan infinityயோட வேல்யூ 90 தட் இஸ் π/2 திஸ் இஸ் தி ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ ரைட் இதில் நீங்கள் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டைம் எடுக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் 2 டைம் நீங்கள் ஆர்கியூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் tan இன்வெர்ஸ்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் டேரெக்டாக எது சிம்பிளாக இருக்கோ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆர்கியூமெண்ட் இல்லை அப்படி உங்களால் பண்ண முடியலன்னா யூ கேன் யூஸ் தட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆல்சோ ரைட் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு படிங்க இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் -1 then the value of x power x is what என்ன கொடுத்திருக்காங்க x is equal to root -1 then value x இந்த root -1 எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கா root -1 என்ன I யோட வேல்யூ என்ன root -1 ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் I க்கு பதிலாக தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் I பவர் I வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி I பவர் I வேல்யூ என்ன அப்படின்னு நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகும் I பவர் I வேல்யூ என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது இதை வந்து யூ வாண்ட் டு ரைட் திஸ் ஐயை வந்து என்ன பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட்டு ரைட் இந்த மாதிரி பவர்லேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்துட்டு 2 + 3i ஹோல் பவர் 7 அந்த மாதிரி பவரில் கேட்டிருக்காங்க இதை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் 7 டைம் மல்டிப்ளை பண்ணி டைம் எடுக்கும் ஸோ என்ன பண்ணலாம் இதுக்கெல்லாம் ஜஸ்ட்டு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை போலார் ஃபார்மில் எழுதணும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை யூ வாண்ட் டு கன்வெர்ட் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இன்டு போலார் ஃபார்ம் ஸோ ஐயை போலார் ஃபார்மில் எப்படி எழுதுறது ஸோ ஜஸ்ட் டேக் z is equal to I ஸோ போலார் ஃபார்மில் எப்படி எழுதுனா e பவர் i தீட்டா ஆரோட வேல்யூ என்ன √x² + y² இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ 0 ஒய்யோட வேல்யூ வந்து ஐயோட கோஎஃபிஷியன்ட் தட் இஸ் 1 ஸோ ஆர் வேல்யூ இஸ் 1 தீட்டா ஆர்குமெண்ட்டுக்கு ஃபார்முலா tan inverse of y/x ஒய்யோட வேல்யூ 1 எக்ஸோட வேல்யூ 0 ஸோ tan inverse of 1/0 that is infinity tan infinity value வந்து π/2 சரியா அப்போ தீட்டாவோட வேல்யூ π/2 ஸோ திஸ் I can be written as ஆரோட வேல்யூ 1 e பவர் I தீட்டாவுக்கு பதிலாக π/2 சரியா இப்போ ஐக்கு வேல்யூ எழுதியாச்சு
அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க I power I, that is x power x வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. I power I, ஸோ இந்த ஐக்கு பதிலாக நான் என்ன எழுதுனா e power I pi by 2 whole power I. ஸோ I power I நான் என்ன எழுதலாம் I ஸ்கொயர் மாறிடும். ஸோ I ஸ்கொயரோட வேல்யூ -1, இதுதான் வேல்யூ I power I. ஸோ I power I என்னது x power x, ஏன்னா ஐயோட வேல்யூ பதிலாக தான் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க, ஐயோட வேல்யூ உனக்கு தெரியும் √-1, அதுக்கு பதிலாக எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ போத் ஆர் கரெக்ட், திஸ் இஸ் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் 6th கொஸ்டின். ஸோ இதுவும் ஒன் ஆஃப் தி கேட் கொஸ்டின் தான். இது வந்து கேட் 2010ல் இசி டிபார்ட்மெண்ட் கேட்ட கொஸ்டின். பாருங்கள் கொஸ்டின் பாருங்கள். தி மாடுலஸ் ஆஃப் எ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 3 + 4i டிவைட் பை 1 - 2i. அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, இதுக்கு மாடுலஸ் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம். மாடுலஸ் வேல்யூ என்ன, 2 நிமிஷம் தரேன், சீக்கிரம் கண்டுபிடிங்க. இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம். வீடியோ இல்லைனா பாஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிங்க. லாஸ்ட்டாக நீங்கள் என்னோட ஆன்சரோட வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஃபாஸ்ட். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சால்வ் பண்ணுறேன். ஸோ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, மாடுலஸ் ஆஃப், ஸோ இது எப்படி இருக்குது, z1 டிவைட் பை z2 ஹோல் மாடுலஸ் கேட்டிருக்காங்க. இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், மாடுலஸ் ஆஃப் z1 ஒன் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குல்ல, மாடுலஸ் ஆஃப் ஹோல் மாடுலஸ் டிவிஷன் பண்ணி ஹோல் மாடுலஸ் இருந்துச்சுன்னா செப்பரேட்டாக மாடுலஸ் எடுத்து டிவைட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஸோ யூ கேன் டேக் மாடுலஸ் ஃபார் 3 + 4i மாடுலஸ் ஆஃப் 1 - 2i. ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன, மாடுலஸ் எடுத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் மாடுலஸ்க்கு ஃபார்முலா என்னது, இதை ஸ்கொயர் பண்ணோம். 3 ஸ்கொயர் 9 + 4 ஸ்கொயர் 16 டிவைட் பை √1 ஸ்கொயர் 1 + 2 ஸ்கொயர் 4. ஸோ √25 டிவைட் பை √5. √25 கேன் பி ரிட்டன் as √5 டிவைட் இன்ட்டு √5. ஸோ √5 கேன்சல் ஆகிடும். இது கேன் பி ரிட்டன் as √5 இன்ட்டு √5 ஒரு √5க்கும் இதுக்கு கேன்சல். ஸோ ஆன்சர் இஸ் √5. நெக்ஸ்ட் 7th கொஸ்டின் பாருங்கள். இஃப் எ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் z is equal to √3/2 + I 1/2 then find z power 4. என்ன பண்ணலாம், இதை வந்து 4 டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், 4 டைம் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி போடலாம். ஆனால் என்ன ஆகும், டைம் கன்சியூம் ஆகும். ஸோ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம், நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், இந்த மாதிரி பவரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா வாட் யூ ஹாவ் டு டூ, யூ வாண்ட் டு கன்வெர்ட் திஸ் z, தட் இஸ் இந்த நார்மல் ஃபார்ம் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை வந்துட்டு யூ வாண்ட் டு கன்வெர்ட் இன்டு போலார் ஃபார்ம். ஸோ in order to convert into polar form, what you have to do, just to find z is equal to, right, z is equal to e power I theta. r oda value என்ன, √x² + y². x square oda value 3/4 plus y square oda value 1/4. so 4/4 value is 1. theta oda value கண்டுபிடி, tan inverse of y by x. y வந்து 1/2, x oda value √3/2, 2 cancel. 1/3 oda value என்ன, sorry 1/√3 oda value means tan inverse of 1/√3 is pi/6. so theta is pi/6. next இப்போ என்ன பண்ணா உனக்கு போலார் ஃபார்ம்ல கிடைச்சிது, that is z is equal to r value is what, r value is 1 and e power I theta I pi/6. இதுதான் இந்த z இதோட ஃபார்ம் போலார் ஃபார்ம்ல எழுதியிருக்கோம் நம்ம. z is equal to e power I pi/6. next என்ன கேட்டிருக்காங்க, z power 4. so e power I pi whole power 4. சரியா? so it can be written as e power I 4 pi/6. so if you eliminate this, if you cancel this, e power I 2 pi/3. so இதை எப்படி எழுதலாம் நம்ம, e power I theta என்ன எழுதலாம், cos theta plus I sin theta. cos theta plus I sin theta. so
cos 2π/3 அப்படின்னா 360/3 120. cos 120 ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? -1/2. sin 120 ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? √3/2. so your answer is option B. ஃபஸ்ட்டு இது ரைட்டாக தப்பா அப்படின்னு செக் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி அவங்க கொடுத்துருக்கிறது கரெக்டாக தப்பான்னு செக் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Z1 டிவைட் பை Z2 Z1 டிவைட் பை Z2 ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Z1 Z2 பார் டிவைட் பை Z2 மாடலஸ் ஆஃப் Z2 தி ஹோல் ஸ்கொயர். இப்போது இங்கே பாருங்கள், இதில் Z1 இருக்குது, இங்கே மேலே என்ன இருக்குது? Z2 பார் இருக்குது. நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு Z2 பாரோட மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். மேலேயும் கீழே மல்டிப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன். சரிங்களா? இப்போ இதோட வேல்யூ மாறாதுல. Z1 இன்ட்டு Z2 பார். ஸோ இதோட இது சேமாக இருக்கா? என்ன சேமாக இருக்குது? இதோட நியூமரேட்டர் சேமாக இருக்குது. சிமிலர்லி டினாமினேட்டர் பாருங்கள். ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ மாடலஸ் ஆஃப் Z2 இன்ட்டு Z பார் என்னன்னு எழுதலாம்? மாடலஸ் ஆஃப் Z தி ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம். ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Z2 இன்ட்டு Z2 பார். ஸோ இதை என்னன்னு எழுதலாம்? Z2 மாடலஸ் ஆஃப் Z2 தி Z2 ஸ்கொயர்னு எழுதலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கரெக்ட். வாட் எவர் தே ஆர் கிவன் இன் ஆப்ஷன் A இஸ் ரைட். தென் செக் ஆப்ஷன் B. ஆப்ஷன் B பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த 4 ப்ராப்பர்ட்டி எழுதணும். பார்த்தீங்களா? அந்த 4 ப்ராப்பர்ட்டி ஒரே மாதிரி இருக்கும். அது நான் ஷார்ட்டாக கூட எப்படி கண்டுபிடிக்கன்னு சொன்னேன். அந்த மெத்தட் இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். அந்த ஷார்ட்கட்டை Z1 ப்ளஸ் Z2 less than or equal to Z1 modulus of Z1 plus modulus of Z2. இதில் பாருங்கள், greater than symbol இந்த சைடு இருக்குது. ஸோ இந்த சைடு கிரேட்டராக இருக்குது. கிரேட்டராக ரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்குது, அதாவது 2 மாடலஸ் இருக்குது. ஸோ இங்கே பாசிட்டிவ் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட்டு செக் பண்ணுங்கள். கிரேட்டர் வேல்யூ இங்கே இருக்கா? ஸோ இங்கே எத்தனை இருக்குது? 1 மாடலஸ் இருக்குது, 2 மாடலஸ். ஸோ கிரேட்டர் வேல்யூ இருக்குது, 2 மாடலஸ் இருக்குது. இது கரெக்டு. ஆனால் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? பாசிட்டிவ் பதிலாக நெகட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் மே பி ராங். நெக்ஸ்ட்டு செக் பண்ணுங்கள். Z1 plus Z2 whole square plus Z1 minus Z2 whole square is equal to 2 into modulus of Z1 square plus 2 into modulus of Z2 square. இது லாஸ்ட்டாக ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி படித்தோம். இந்த மாதிரி இதே சேம் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ்ட்டாக படித்தோம்ல, இதுவும் ட்ரூ. ஸோ only wrong option is option C. So it is wrong. So option C is wrong. So your option is C.